Assalomu alaykum. Ismim Gulchehra Zahriddinova. Yoshim 55 ta, 2 ta farzandim, 4 ta nevaram alhamdulillah bor. Bugungi kunda Greenleaf'da direktor 2 yulduz statusdaman. Greenleaf haqida kiradigan bo'lsak, sizni birinchi navbatda biz business lady sifatida taniymiz va savolim shundan iborat. Greenleaf biznesini ilk boshlagan vaqtingizda sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va o'sha davrda siz nimalarni o'zingizga saboq sifatida olgansiz, dars sifatida? Endi Greenleaf'dan boshlashdan oldin men o'zi 30 yil oliy ma'lumotli bo'lsam ham uyda uy bekasi bo'lib, farzandlarim, xo'jayinim, получается, что всегда была только дома. Первое место всегда было это воспитание детей, здоровье детей. Shu uchun qanaqadir bir bironta biznes qilmaganman. Greenleaf'ga kirganimdan keyin men o'zimni bu yerda topdim. Chunki qarasam juda ham chiroyli biznes yo'nalishlari bor ekan. Shuni biznesga qiziqib, shunga kirib ketdim. Qiyinchilik bo'lganmi? Ну, конечно, наверное, любойda qiyinchilik bo'ladi. Просто так baribir bo'lmaydi. Chunki hali tajribam yo'q, как opitam yo'q deb biznesni. No, maqsad aniq qo'yganimdan keyin baribir ustozlar bor, rahmat deb qo'yaman. Ular yo'lni ko'rsatib, мне дали главное веру в этот бизнес. Shu vera bilan maqsad qo'yib, idu по сегодняшний день. Har bitta biznesni boshlayotganda odam baribir xato qiladi. Va o'shandan katta dars oladi. To'g'ri. Chunki hozir bu savolni nimaga beryapmiz? Bizning kuzatuvchilarimiz ichida bizning hamkorlarimiz juda ham ko'p. Jurnalni oladigan, o'qiydigan. Va ularda ham hozir shunaqa bir xatolik yoki qiyinchilik davri bo'layotgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha paytda eslang, mana ustozgacha bo'lgan jarayonda nima xato qilgansiz, nima qiyinchilik bo'lgan? Ну, endi bilasiz-ku, всегда мы заходим с такой энергией, что hozir mana juda ham chiroyli biznes, chiroyli imkoniyatlar, и кажется, что это так легко и быстро ты будешь зарабатывать. Ну, нет, конечно, здесь тоже нужно обучение, нужно учиться, нужно видеть, как дальше идти, masalan. O'sha uchun, конечно, xatolar bo'lgan, что boshida mana bizda hozir ko'plarda shu xatolar bo'ladi-da, что tez yozdiramiz-da, но ularga ahamiyat qilmaymiz, ularni обучение, кажется, в основном в начале hammada xato pulga qarab qo'yamiz-da. Ну, kelajak o'ylamasdan bugungi kunni, как говорится, manfaatingizni ko'rasiz bugungi kunda. Но потом qaraksangiz, endi o'sha kimlarni taklif qilgan bo'lsangiz, baribir ularni rivojlantirmasangiz, biznes baribir у нас командная работа. Мы здесь не одни. O'sha uchun shu xatolar bo'lgan. Вроде бы boshida sizga доверие kelishadi, ko'pchilik doвериеga kelishadi, sizga ishonib, chunki haqiqatan ham yaqinlaringiz ko'p bo'lsa, это бизнес доверие. Но доверие одно, но дальше им нужно показать, как ты можешь их дальше показать эту дорогу. И в этом, конечно, у меня не было из-за того, что опыта, поэтому были трудности, xatolar bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan, но именно shu yerda men o'zimga shu baribir nima bo'lsa ham men buni qilishim kerak, chunki такой человек я, если qaror berdim, я должна дойти до конца. Потому что мне понравился этот бизнес и хотелось быть здесь результативным, да? Поэтому у меня была дорога или делать, или не делать. Конечно, через все трудности проходила, но шла дальше. Были и ошибки очень много, но хорошо есть наставник, который подсказывал эту мне дорогу. И, конечно же, после того, когда ты уже набираешься опыта, ты уже понимаешь и уже не допускаешь дальше своих ошибок, и уже дальше идешь вперед. Не останавливайся. Demak, hayotda qiyinchiliklaringiz bo'lgan, kamchiliklar bo'lgan, lekin ustozni to'g'ri maslahatlari bilan yana ham oldin ketgansiz. Gulchehra Zahriddinova, Greenleaf korporatsiya bugungi kunda 2 yulduzsiz, lekin xalqaro shogirdlar bo'yicha rekorddasiz. Bu darajaga erishishingizda nima sabablar bo'lgan? Bunaqa shogirdlarni qayerdan olgansiz? Endi juda ham chiroyli savol berdingiz. Но birinchidan, конечно, я всегда хочу сказать, мне всегда хотелось хороших таких международных команд. Nima uchun? Chunki baribir
O'zbekistonda man rus sinflarini bitirganim uchun menga ko'proq ma'qul kelardi и qulay bo'lardi rus tilida gapirishga. Поэтому мне хотелось всегда презентации, что-то проводить более rus tilida, chunki menga o'sha so'z boyligi, qanaqadir buni ko'rsatish мне вот anaqa yaxshiroq bo'lardida, chunki man baribir каждый знает свою сильную сторону, правильно? Где у кого nima tarafda yaxshi bo'ladi deb shuni juda ham xursand anaqa bo'lardim. Ну, как бы мечтала о том, чтобы дальше пойти, именно создать международную команду. И вот здесь, как бы, наверное, Аллах тоже, потому что всегда, если бы Аллах не захотел, если бы, конечно, здесь, когда нам сказали, что открывается Казахстан, после O'zbekistona biz o'shanda ustoz bilan rahmat birgalikda borib, Dilbar Usmanova ustoz bilan borib, o'sha Qozog'istonda благодаря тому, что я знаю русский язык в первую очередь, ну и это тоже немаловажный, и думаю, факт. И, конечно же, цель, что как бы хотелось здесь команды, хотелось развития, хотелось и как бы доказать себе, что ты это можешь, понимаете, потому что всегда у меня настрой был такой, что я должна как бы быть лучше, чем я есть. Всегда над собой развивалась, работала над собой, училась. Вот. И вот это вот у меня вот этот стержень давал идти дальше и открывать новые страны. И так получалось своей целью, своей настойчивостью, упорством. И, конечно же, это немаловажно, трудолюбием. И покорила международные рынки стран СНГ. Благодарю за все. Uni baribir ichingizdan xohlagansiz va sizni hayotingizga kirib kelgan. Kirib keldi, да. И, конечно, здесь немаловажный факт, это, конечно, вера. Agar ishonch bo'lmasa, конечно, здесь не было бы дальше бы развития. Вот. Вера, sabr, mehnat, harakat. Hammasi hozirgi kunga natijalar. Bugungi kunda alhamdulillah shu natijalar. Hozir Gulchehra opa sizga bitta savol beraman. Ko'pgina ayollarning og'rig'i bu. Oilangizda eringiz yoki farzandlaringiz bu biznesga qarshilik qilganmi va bu jarayonda qanaqa voqealar esingizda qolib ketgan? Да, конечно, bu savolingiz judayam, как говорится, manimcha именно bilasizmi, shu savolingiz menga yana ham дает вспомнить о том, что manda o'tdi. Конечно, man ham xuddi hamma ayolga o'xshab, у меня тоже oilaviy, mana и тем более mana boshqalarga nisbatan 30 yil uyda o'tirib, har kuni hammasi joy-joyda, все красиво, все убрано, vaqtida ovqat. Endi Grilevga kirganingizdan keyin, maqsad qo'yganingizdan keyin, bari bunga ham fokus o'chiratgandan keyin, да, может быть, qanaqadir menda ham xatolar o'tgan. Men buni tan olaman. Vaqtida balkim xo'jayinimga qaramayman, vaqtida ovqat tayyor bo'lmaydi. Chunki bu tarafga juda ham kirishib ketganim uchun ozgina mana shu taraflar xo'jayinimga yoqmay qoldi. Shu uchun rashk qilishni boshladilar, ruxsat bermadilar, yoqmadi mani faoliyatim. Qanaqa endi hech qachon ishlamagan ayol ko'chada yuradi, baribir biz prezentatsiyada ko'p yuramiz, viloyatlarga chiqib ketamiz. Shu uchun juda ham mana shu tarafda qattiq qarshilik keldi, nafaqat xo'jayinimdan, и даже o'zimning farzandlarimdan. Chunki oilaviy muhitda ozgina har xil tushunmovchiliklar bo'ldi, ozgina urushlar, janjallar bo'ldi. Bu narsada hammasi bo'ldi. No, даже hattoki bir kun shunaqa bo'lganki, endi o'rinmi, даже hattoki ustozim menga telefon qildilar, taka qarindoshim bo'lganda uchun ular telefon qilib aytdilar, Gulchehra opa, men bilyapman sizga juda ham Greenleaf yoqyapti. Nima edi ustoz desam, men ko'ryapman ozgina qiyinchilik yo'q ustoz dedim. Endi ustozga hech qachon bildirmas edim, chunki ko'rardilar, men yurardim. Anaqamiz energiya, duh baland все время, потому что ishonch juda ham baland, ishonch bor edi. Men har doim menda bo'lardi, ustoz qildilar, boshqa ustozlar qilishyapti, masalan, liderlar qilishyapti. Nima uchun ular qilgan ishni men qila olmayman? Если кто-то сделал, это обязательно любой кто-то это может сделать. Аллах не даст такого, что мы не можем преодолеть. Он всегда дает нам и бизнес, и какие-то испытания на мадур хайота, то, что мы сможем. Просто здесь
sinov ketadida. Sabr qilasizmi? O'shani uddaysizmi? Yoki yo'q, bahona qilib, yo'q, ruxsat yo'q, unisi yo'q, bunda to'xtab qolasiz. Bu tarafda man, конечно, ustoz menga aytdilar, man ko'ryapman qiyinchiliklarni, uyingizda muhitda nima bo'layotganiga, o'sha uchun man xohlamayman shu Greenleaf orqali shunday chiroyli oila bir narsaga aylanib qolmasin deb, har xil holatlarga. Shu uchun man sizdan 1000 marta roziman. Lучше Greenleaf'ni tashlang dedilar. Man dedim, tushunmadim ustoz. Mani orzu maqsadlarim, man sizni oldingizga ko'rsatganman o'zim orzular, maqsadlarimga. Siz menga ishonch bergansiz, siz menga vera bergansiz, siz menga o'sha yo'lni ko'rsatgansiz. Man sizni oldingizda va'da berganman. Ustoz, ko'rasiz, man g'olib bo'laman, oxirigacha boraman shu deb. Man shu hamma orzu maqsadlarimga har bitta oldida galochka qo'yib, albatta siz men bilan faxrlanadigan shogird bo'laman deganman sizga. Yo'q dedim, ustoz dedim, nima desangiz ham bu joyda man har doim sizga любой joyga ha derdim, analiz qilmasin. Bu joyda man sizga yo'q deyman. Chunki bu yer man уже jonda aziz mani Greenleaf bo'lib qoldi. Я уже от сердца люблю. И я знаю, все равно Аллах со мной, Он мне поможет. Потому что я не надеялась ни на кого. Есть Аллах и есть вы, наставник, который мне даете веру. И вот так вот я сказала, нет, конечно, ustoz hayron bo'ldilar. Как это так? Yo'q, unaqa demang, man anaqa bo'lib qoldim. Yo'q, ustoz, Xudo xolasa shunaqa kun keladiki, hali men bilan xo'jayinim, bolalarim, siz, самое главное, men bilan hamma faxrlanadi. Этот день наступит обязательно. Вот так вот. И, конечно же, dashla dальше. O'shanga ustoz aytadilar, siz qaysarsiz. Qaysarlik har xil tarafdan bo'ladi. Yomon tarafda, yaxshi tarafdan, bu tarafda, наверное, yaxshi tarafda bo'ldi. Men yutib chiqdim, g'olib bo'ldim. Bugungi kunda alhamdulillah xo'jayinim juda ham xursandlar. Har doim, har kuni duo qilib qo'yadilar kechdan oldin. Поддержка qiladilar. Первая моя поддержка — это, конечно, моя семья. Спасибо ему, borlariga shukur. Спасибо детям. И спасибо тем, кто мне верит. 2026-yil Greenleaf korporatsiyasining 25 yilligida tantanali ravishda Qizil yo'lakchada Gulchehra Zahriddinova 2 yulduz sifatida paydo bo'ldi. O'sha paytdagi hayajoningiz va ichingizdan nimalar o'tdi? Voy, bilasizmi, Mohibonim, mana qancha bir 2 hafta bo'lyapti, skoro 2 hafta bo'ladi kelganimizga, но до сих пор у меня эти эмоции. До сих пор это эмоции, вот эта аура. И просто-напросто, что вы сделали, и вы, что здесь звезда, что у вас большая команда, смотрит на вас, аплодирует, благодарит вас. Да? Ради этого, даже вот этого момента, нужно здесь работать с Greenleaf, bilasizmi? Потому что вот из года в год, alhamdulillah, oldingi yil ham chiqdim, sahnaga 1 yulduz bo'ldi Xitoyga. Mana alhamdulillah, Allohga shukr, mana bu yil 2 yulduz bo'lib chiqqanimga juda ham xursandman. Judayam прям эмоцияga to'laman. И потому что, как бы этот бизнес того, что этот бизнес признания тоже немаловажно. Признание нам нужно. Когда у вас есть признание, у вас появляется стимул идти дальше. И когда ты вот это видишь, ауру, вот эту обстановку, и когда сам господин президент Вильям Сю подходит, вас лично поздравляет, да, это, конечно, дорогого стоит. И я говорю всегда, если вы делаете, будьте лучше во всем. Сделайте планку высокую. Не делайте вот такого уровня. Всегда идите наверх. Никогда не смотрите, кто вас будет вниз тянуть. Нет. Мое я всегда говорю. Я не знаю, кто меня как понимает. Я всегда говорила. Man hech kimga qarshi aycholmayman. Я хочу, чтобы я была там, и menga hamma menga qarshi aychalsin. Man g'olibman. Chunki man shu sinovlar bergan, man shu imkoniyatdan полный 100% hamma tarafdan, как говорится, реализовать qilib, вот, и я там. Поэтому я, конечно, благодарю всех, Аллаха, устаза и, конечно же, свою команду, потому что здесь быть на сцене — это моя команда, это работа моей команды. Спасибо, я им от души говорю, всегда благодарю. Boshim yerga tekincha ta'zimdaman butun komanda oldida. Mashallah.
Komanda deganingizda shogirdlar ko'z oldimizga keladi. Gulchehra Zahriddinova lider bo'lmoqchi shogirdlariga qanday prinsiplar qo'yadi? Да. Во-первых, в нашей работе я всегда на первое место qo'yaman духовность. Духовность, samimiylik, munosabat birinchi o'rinda, потому что sizda mana shu dуховность, отношение к народу, любовь к твоему делу, любовь к своим командам, любовь к людям просто bo'lmasa, bu yerda bo'lmasdi. Dальше biznes qilmasdi. Siz bilan minsiz, ularga обучение berasiz. Но agar siz ularni norozi qilasiz, agar siz жестокий bo'lsangiz или какой-то приказном тоне bo'lsangiz, ну вот какие-то такие bo'ladi, тонкие моменты, или отношения, или siz ulardan ustunni ko'rsangiz o'zingizni debchi, это nельзя. Malik har doim ustoz aytadi Allohga. Здесь oyog'ingizni ming o'sayotgan bo'lsangiz, ming darajada, ming pulingiz ko'p bo'lsa ham oyog'ingiz hech qachon uzilmasin deb. И вот это вот первое я говорю, я вас буду обучать, но самое главное это отношения друг с другом. Ustoz shogird обязательно принцип man baland anaqada qo'yaman, потому что mana ko'rib turibman, кто хорошо со своим наставником, у которых нет каких-то тренингов, которые не анализируют, которые не гайбат qilmaydi, вот и тогда у них рост идет. И, конечно, это первое всегда рассказываю. И, конечно, я всегда говорю, что ты хочешь, какая у тебя цель. В нем надо покопаться. Для чего ты здесь пришел? Их поднять дух их, веру, что ты тоже сможешь сделать. Потому что если я сделала, я тоже через это прошла. Но я тебе буду давать руку, чтобы ты дальше со мной шел. Вот так вот. И шел наставление, и дальше уже показываем дорогу, показываем. А так в основном, конечно же, мы их принимаем душевно, близко, чтобы именно они тебя полюбили такой, как есть, и чтобы они тебя просто говорили, это мой наставник, и тобой гордились. Вот так вот. Потому что именно вот в этих отношениях они будут к тебе, они будут тебя слушать, и они будут идти с тобой и будут делать то, что ты говоришь. Потому что ты хочешь всегда успех их видеть, их достижения. Demak, shogirdlaringiz, да. Demak, shogirdlaringiz siz o'zingizdan ham ko'proq narsani berishga harakat qilasiz. Конечно, да. Я всегда хочу, чтобы пускай я рада буду, если шогирды даже пускай выше меня будут. Я очень буду рада, потому что mana yaqinda Qirg'izistondan keldik, mana Qozog'istondan ham masalan kelishdi shogirdlar, masalan mani уровеньda direktor 2 yulduz, 3 yulduzlikda я очень рада, потому что я стала причиной того, что они здесь зарабатывают, путешествия ездят, покупают машины, избавляются от кредитов. Вот это самая главная моя миссия, да. Alloh o'zi berar ekan. Mashalloh. Gulchehra Zahriddinova moliyaviy erkinlikka erishganidan so'ng u o'ziga nimalarga ruxsat berdi, nimalar oldi va u paytdagi emotsiyalari qanaqa bo'ldi? Ой, bu savolingizga, когда я сейчас назад смотрю, вроде бы man chiroyli sharoitda xo'jayinim qilib berdilar, VIP sharoitlar desam bo'ladi. Tagimda uyim ham, mashinam ham, masalan muhtoj yo'q edi menga ishlashga. Просто bu yerda kirdim, и menga bu biznes judayam yoqdi. И потом я смотрю, я захотела просто сама зарабатывать. Просто иметь свои деньги, to'g'ri, xo'jayinim menga beradilar, отказ qilmaydilar, но хотелось всегда, чтобы было свое. Свои деньги, свои расходы, чтобы вот так. Потому что барбарам какие-то хотелкали bo'ladi, любой ayolda bo'ladi хотелка, даже то, что ты можешь сама, masalan, помогать своим родным и близким, там маме, там близким, вот совсем близким людям, не спрашивая ни у кого. Это очень хотелось, да. Вот, потому что у всех, наверное, есть такие близкие, которым ты хочешь от души помочь, но ты знаешь, у тебя есть рамки, из которых ты не можешь себе это позволить. И, наверное, может быть, и вот эта цель, и вот эта вот мотивация у меня шла всегда по вот этому бизнесу, да. И на сегодняшний день благодарю, конечно же, устаза Дильбар Усманову, Борлярге Шкур, что она мне рассказала про этот бизнес. И на сегодняшний день я очень много, конечно, свои хотелки я реализую, конечно, да.
в финансовом плане, да, уже, как говорится, финансово независимо, могу помогать родным, близким. И что меня еще очень такой вот, все равно мне это очень такой дух еще придает, что будучи здесь, man закот беручи bo'lganimga judayam xursandman. И то, что как бы вот в плане того, мойлави, тоже могу себе очень много позволить. И хорошего, качественного, дорогого. Это тоже очень хорошо, потому что все равно женщины хотят выглядеть хорошо, хорошо одеваться, в хороших магазинах одеваться, понимаете, не думая о том, что пока я сейчас это не могу, алхамдулилля, что благодаря только корпорации Greenleaf могу себе это уже позволить. Mashallah. Kelgusidagi maqsadlaringiz qanday? Greenleaf va hayotingizni Greenleaf hayotida o'zingizni qayerda ko'rasiz? Ну, конечно, здесь уже будучи Greenleaf, конечно, у нас всех цель, конечно же, это достичь высоких статусов. Ну и, конечно, даже не сколько эта цель. Главная цель вот на сегодняшний день в отношении в Greenleaf, это, конечно же, чтобы мои шогирдларым, моя команда также были здесь реализованы в финансовом плане. Это очень моя вот одна из первых целей, потому что чтобы не я только могла вот так вот красиво жить, чтобы именно кто мне поверил, именно моя команда, чтобы они тоже могли ощутить вот эти вот приятные моменты изобилия, в котором я здесь. Вот это одна из первых моих целей. Поэтому максимально стараемся выращивать команду, новичкам давать обучение, показывать эту дорогу, и чтобы они тоже как бы каждый день, потому что у нас такой бизнес шикарный, что можно каждый день приносить домой хорошие, как бы, как сказать, и деньги, и что-то такое. Ну, меня, наверное, понимаете, в чем я хочу сказать. Да, kulli daromad ega bo'ladi, avtopромоушенге ega bo'lish mumkin bo'ladi, sayohatli, максимально sayohatliga borsin. У меня вот первая цель вот так вот. И, конечно, я в будущем, конечно, сейчас планирую очень как что-то построить свой какой-то личный бизнес, благодаря, конечно же, Greenleaf, благодаря тому, что здесь вот я сейчас зарабатываю. Ну, есть цели, конечно же, но это потом расскажу. Пока, когда буду доходить, обязательно скажу. Ko'z tegmasin hozir. Sizning muvaffaqiyat yo'lingizda yordam bergan ustozingiz kim va ulardan nimani o'rgangansiz? Ой, ну, конечно, bu mani кумиром. Я говорю, я сейчас хочу сказать, bu, наверное, mani... У меня 2 дня рождения, да, на самом деле, birinchi день рождения, конечно, когда меня мама родила, это 17 сентября, а 2-й день рождения, это я никогда этот день не забуду, это телефонный разговор, это 6 мая, ikki yigirmanchi yilda qachon telefon orqali manga bugungi kunda действительно borlariga shukur, boshim yerga tegguncha ta'zimdaman, har kuni minnatdorchilik bildiraman. Каждый день я могу сказать спасибо, boringizga shukur моему наставнику, моему кумиру, это Dilbar Usmanovой. Rahmat deb qo'yaman, потому что именно она стала мне вот этой вот точкой и этого вот этим мотиватором и именно верой в того, что есть красивое будущее, есть финансовая независимость, есть другая жизнь, что ты здесь можешь и измениться. В общем, ну, все стороны, конечно, это мой, в первую очередь, я хочу сказать, поблагодарить устазыма Dilbar Usmanovой. И, конечно же, здесь еще у меня есть лидера. Я никогда не останавливаюсь учиться. И я благодарю, что у меня есть в моей команде лидера, очень сильные лидера, из которых я тоже очень много учусь. И благодарю их за это, что они у меня есть. Я всегда, так как бы у меня не было практики здесь в бизнесе, да, и всегда я у Аллаха просила, дай мне
сильных лидеров, сильных людей, потому что только с сильными ты можешь идти дальше. И вот на сегодняшний день мои лидера, от которых мы друг друга учимся, таджриба, и, конечно же, Устаз, спасибо ему, потому что она еще нам дает очень много тренингов, дает нам возможность брать тренинги у очень сильных наставников, как Саид Мурод Давлатов. И вот получается, вот и у нас тоже в Гринлифе очень много устазля, наставников, которых вот я тоже от них беру пример, от них учусь и продвигаюсь и расту. Juda ham chiroyli javob berdingiz. Bizda bilish savollar bor, ya'ni tez javob berasiz savollarimizga. Постараюсь. Greenleaf'da siz eng ko'p ilhomlantirgan inson kim? Dilbar Usmanova. Sizningcha haqiqiy liderning birinchi sifati qanaqa? Это odamgarchilik и духовность, чтобы было, да, на высочайшем уровне. Zo'r. Har kuni amalga oshiradigan qanaqa odatingiz bor? Во-первых, har kuni shkorana qilaman, yozaman. Вот. Каждый день, как говорится, пью воду с утра, я хочу сказать, потому что bu odatim manda necha yildan beri, потому что, чтобы оставаться энергичной, красивой, нам нужно день начинается со стакана теплой воды. Хочу сказать, sog'likka да, обязательно. Chunki sog'ligingiz bo'lmasa, sizda krasоты не будет внутренней энергии. Hayotingizni o'zgartirgan bitta qaror. Qaror hayotim bugungi kunda то, что qaror berdim Greenleaf'da rivojlanishga и o'zgarishga. Kirib kelganingiz. Sizning eng katta motivatsiya manbaingiz kimda yoki nimada? Oilami bu? Kim beradi sizga eng katta motivatsiyani hayotingizda? Давай дальше degan. Motivatsiya beradigan mani har kuni это mani maqsadlarim. To'g'risi, maqsadlarim. И я знаю, что если я буду делать, я достигну это. Поэтому иногда мне говорят, мне не хватает мотивации. Я говорю, мотивация в себе самой. Это самомотивация. Потому что самомотивация это, как сказать, это мое будущее. Потому что я вижу, что здесь можно и как можно здесь жить, вот как я строю свое будущее, вот это мне дает мою мотивацию на каждый день. Поэтому я знаю, я вижу, и я это буду делать, несмотря ни на что. Mashallah. Sizni ko'rib turgan, hozir intervyuimizni ko'rib turgan insonlarga nima maslahat berasiz? Так, mani ko'rib turganlarga я хочу сказать, если вы уже здесь, в Greenleaf'е, мои дорогие, верьте, что вы в таком месте, что просто-напросто здесь все ваши мечты и все ваши желания могут исполниться. Просто примите решение. Если вы еще hali qaror bermadinglar, может быть, sizlar ikkalanasizlar, или qanaqadir остановка, или o'tiribsizlar, menga ustoz qaramayapti. Нет, biznes sizdan boshlandi. И самое главное, bilinglar, что sizlar to'g'ri joydasizlar. Ustoz aytgandek, 100 yilda bir marta keladigan shunaqa imkoniyatlar, и sizga Allohim bu imkoniyatni berdi. Поэтому faqat верьте Аллаху, ставьте свои цели, идите вперед, никого не слушайте, и у вас будет все хорошо. Верьте, всегда вера и решение только за вами. Qo'shimcha bitta savol bor. Gulchehra Zahridinovaga yo'q deyilgan javoblar bo'lganmi? Ой, judayam ko'p. Judayam, я говорю, наверное, bunaqa yo'q. Kimga yo'q degan, menga ham xuddi hammaga o'xshab, я не знаю, yuzlab, minglab desam bo'ladimi? Но я boshida сказала, что я такой человек, или qilaman, или qilmayman. Я как бетон, потому что я сказала, я это сделаю. Для меня не важно, будет да говорить, будет нет. Я ему все равно от души дам эти все возможности, покажу эту дорогу, а решение будет за ним. Но даже слова «нет» меня никогда не сломает, честно говоря. Поэтому для меня, что все хорошо, для меня все будет лучше, будет еще лучше, потому что я хочу жить, еще раз я хочу сказать, как я сама хочу. Свою судьбу я делаю сегодня в Greenleaf'е, свое будущее.
И не только свое будущее, я рада, что я могу здесь будущее делать детей, внуков. И я благодарю за это Аллаха и корпорацию Greenleaf.